କରିଛୁ ଆମେ उत्तर पाइछु हम भाबरे आसे आ गोटे अपेक्षाकर भाबरे आसे आ गोटे ना हेई पारिबनी से उत्तर आसे किंतु से उत्तर दियंती परमेश्वर हमर प्रथम उत्तरटा ग्रहण करिया पे आमे सब बेले तत्पर अपेक्षा कर उत्तरटा हमर धैर्यर परीक्षा हुए ना उत्तरटा आमे बिल्कुल ग्रहण करि पारिबा चाहूना आसंते ई विषय ने कि आमे शास्त्र गोटे विषय अध्ययन करिबा आपण माने जानिथिबा अति परिचित विषयटी आज से विषय अध्ययन करिबा माथ्यू 15 पर्वर 21 पदरु 28 पद से स्थान एपरि लिखा जाए जीसु से स्थान अंतर होई सोरो सिदन अंचल को प्रस्थान कले आ देख से सीमार जणे किणान्य स्त्री आसी उच्चस्वरे कहयाकु लागिला हे प्रभु दाऊद संतान मते दया करंतु मोर झियो को अति भयंकर भाबे भूत लागिछि किंतु से ताको पदे हेले उत्तर देले नहीं तांकर शिष्य माने आसी तांको अनुरोध करी कहयाकु लागिले याको विदाय करंतु कारण ए आमान को पछे पछे चित्कार करूछि किंतु से उत्तर देले मु इस्राएल वंशर हजि जायथिबा मेष मानक बिना आ काहरे निकट प्रेरित होई नाही किंतु से स्त्री आसी तांको प्रणाम करी कहयाकु लागिला हे प्रभु मोर उपकार करंतु मात्र से उत्तर देले संतान मानक आहार नहीं कुकुर मानक पाखरे पकाय उचित नहीं किंतु से कहला हाँ प्रभु कारण कुकुर माने तो निज निज प्रभु मेजर पड़ी पड़िबा गुंडी गुंडा खाती से जीसु ताको उत्तर देले गो नारी तुमर बड़ विश्वास तुमर इच्छा अनुसार तुम प्रति घटू से दंडरू तार कन्या सुस्थ है प्रभु वाक्य पर आशीर्वाद करंतु आसंतु छोट प्रार्थना करिकी प्रभु पाद तलक जीवा धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु तुमर महत्व नाम धन्यवाद करे जेपरि सुनि पारिबु से अनुग्रह तुमे कर प्रातः समय तुम आज मन कथा कहया पे जाउछ धन्यवाद बुझी कहार मन रे केते कष्ट थिबो समस्या थिबो किछि विषय थिबो जहा कि तुम कहि पर नथिबो ताहा तुम जानो अंतर पढ़िबा परमेश्वर तुम प्रत्येक तुम आशीर्वाद भरि दियो प्रत्येक मन वांछा तुम पूर्ण करो आज दिनटी तुमरे प्रभु गौरव कर करो तुम मुख अनुसरण कर कर जेपरि कटिबो सेबे तुम सहायता करो हां प्रभु तुम वाक्य निकट जाउछ तुम निकट को जाउछ आज तुम निजे मो कथा को आमे सुनिबो प्रभु तुम मन को द्वारे भरि दियो सदा सर्वदा तुम आड़े उठ दृष्टि रखिबो जे कोनी से परिस्थिति आसिले मध्य जेपरि हम विश्वास को आमे टळमळ हबा तबु नै प्रभु सेबे तुम सहायता करो ए मुहूर्त को तुम पाद तले समर्पण करी ए छोटे भिक्षा मो प्रिय प्रभु यीशु का नाम रे मांगुछि आमेन हमर व्यक्तिगत जीवन पई आमे अनेक प्रकार प्रार्थना करिताउ परिवार पई प्रार्थना करू हम पिला मान को पई प्रार्थना करू हमने समाज पई प्रार्थना करू आमे हमर पड़ोसी मान को पई आमे प्रार्थना करताउ सहकर्मी मान को पई प्रार्थना करताउ विभिन्न समय पई हम प्रार्थना करू आ उत्तर अपेक्षा करू प्रभु उत्तर देई थांती आ बेले बेले गोटे निर्दिष्ट विषय पे प्रार्थना करू आ प्रभु को दाबी करू वर्तमान ही उत्तर मिलवा दरकार किंतु जेते बेले डेस्परेटली प्रार्थना कले मध्य लागे स्वर्ग नीरव अछि ईश्वर नीरव रहिसंती लागे जे से सुनु नाहंती कि बाइबल ए सब लिखा छी बेले बेले हमें एडी देखि चल जाय थो प्रिय माने आ माथ्यू 15 पर्व से 23 पद रे लिखा जाय किंतु से ताहाकू पदे हेले उत्तर देले नाही आ शिष्य माने से ताको अनुरोध करे लागिले आको विद्या करतु आको बाहर करंतु बेकाटरे सेठी बसी के स्त्री कोटा चित्कार करछि लेखा छी से ताको पदे हेले उत्तर देलेनी से स्त्री को से स्त्री लोटे किते आत्र है कि किते अनुनय विनय है कि प्रार्थना करूछि डाक पकोछि कारण ता घरे गोटे समस्या अछि आ अनेक समय रे समस्या ही हमन को प्रभु निकट को आनिथे प्रिय माने प्राय कहयको गले सब समय रे समस्या नथिले आमे सहज प्रभु को स्मरण करे नथौ सेटा गोटे हमर आवश्यकता नुही गोटे समस्या हेले ही आमे दौड़ी दौड़ी प्रभु तक आसु किंतु जेकोन से समस्या छोट समस्या हो कि बड़ समस्या हो आमन को प्रभु को निकट को आनी थाए मो भाबी सेते पे प्रभु हम जीवन रे समस्या को दियंती अंततः से समस्या सकाश से मो पाखु आसीबो प्रभु भाबंती यदि बंगला रे गोटे कथा अछि चाप पड़ले बाप डाकी माने पिला को गोटे समस्या पड़िले पिला माने बाप को डाक पकांती बेले बेले स्वर्गस्थ पिता सेया करंती चाप पकेले माने बाप बोली डाकिबे नाही हम जदि चाप मुझे चाप न पकेबे माने बाप बोली मत डाकिबे कि मो निकट आसीबेनी आ सेथि पई बेले बेले प्रभु हम जीवन में समस्या को आसीबे को अनुमति देई थांदी प्रिय माने और एठी देखुछु जने किरान्य स्त्री को
ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ କିଣାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଘଟୁଛି। 2 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଯୁଦ୍ଧଟା ବାର ହେଇକି ଆସୁଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମାଡି ବସିଲେଣି। ଈଶ୍ୱର ତାହା ଡିସାଇଡ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସ୍ଥାନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ହବ। ଈଶ୍ୱର ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ତା ହକ୍ ଅଛି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ହଟେଇକି ଜାଗା ଅକ୍ତିଆର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶକୁ ହୁଏତ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଇ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାର ଘର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବ। ଆଉ ସେ କୌଣସି ମତେ ଖବର ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି। ତା ଘରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତାର ଝିଅକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଭୂତ ଲାଗିଛି ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ବାହାରର ଶତ୍ରୁ ତାର ପରିବାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ତା ପରିବାରର ଅଲିଅଳ ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ବାର କଷ୍ଟ ଦଉଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ସେ କେତେ ଡାକ ପକେଇଥିବ। ମୂଳକ ଦେବତା କିଛି କରିପାରିଲେନି, କୌଣସି ଦେବତା ତାର କିଛି କରିପାରିଲେନି। ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ପଛେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି। ସମସ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି। କିଛି ଗୋଟେ ଉପଶମ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଛି, କିଛି ତାର ଉପକାର ମିଳୁନି, ଉପଶମ ମିଳୁନି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବ୍ରତ କରେ, ଅସ୍ଥିର କରିଦିଏ, ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିଦିଏ। ଆମେ ନିଜକୁ ସେଇ ସମୟରେ ବଡ ଅସହାୟ ମନେ କରୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ କିଛି ଆଶା ତାର ଦେଖାଯାଉନି, ସବୁ କିଛି ଅନ୍ଧକାର। ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାର କେହି ବି ନାହିଁ। ବୁଝିବା ଭଳି କେହି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାପି ହେଇକି ଥାଉ, ପାଖ ଦେଇକି କିଏ ଗୋଟେ ଯିବାର ଖବରଟା ଆସେ ଆମ ପାଖକୁ, ଯେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେଇ ଦୟାର ସାଗର ପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ହୋଇପାରେ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାରଣ ଥିଲା। କାରଣ କେତେ ଗୋଟେ ଗତିବିଧିକୁ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ପଢୁ, କେତେ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି। କେହି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ପଠେଇ ନଥାନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ବାଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ, କୌଣସି ବାଟକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛନ୍ତି ନିଜେ। ଆଉ ସେ ଜାଣନ୍ତି ସେଠାରେ କିଛି ହେବାର ଅଛି, କେହି ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାଙ୍କର ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ, କାହାର ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏହା ଜାଣିକି ସେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ସେ ବାଟେ ଯାଆନ୍ତି। ଆମମାନେ ଜାଣୁ ସେ ସମରିଆ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୌନ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଯିବାର ବାଟ ନଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେ ବାଟେ କେବେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଯାଆନ୍ତିନି। ମାତ୍ର ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଡିସାଇଡ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ, ଆଉ ସେଠି ଅଟକିଛନ୍ତି। ସେ ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯା କୂଅ ପାଖରେ ଅଟକିକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପଠଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିଛି, କାରଣ 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯୀଶୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ତର ହେଇ ସୋର ସିଦୋନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏ ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ କିଣାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ମତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଭୂତ ଲାଗିଛି। ଅବସ୍ଥା କେତେ ଭୟଙ୍କର ସେଟା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏ ଯୋସେଫର ପୁତ୍ର, ଏ ବଢେଇର ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିବାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ସେ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବଢିଲେ ସେ ନାଜରିତରେ ବଢିଲେ ବୋଲି ନାଜରିତୀୟ ବୋଲି ସେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବେଥଲେହେମ ଯୋଉଟା ଦାଉଦ ନଗର, ସେଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ବଂଶରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ଜଣେ କିଣାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ଜିହୁଦୀ ବାଇବେଲ କି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିନି, ସେ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ସେ ଚିତ୍କାର କରିକି କହୁଛି, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ମତେ ଦୟା କର। ଆଉ ଏଇ ସମ୍ବୋଧନଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି।
दुईटी जगह आम देखु शास्त्र रे गोटे बाटिमय अंध दाऊद संतान दया करंतु बोली कहिछि आ ई स्त्री लोकटी स्त्री लोकटी जेतेबेले चित्कार करी डाकुछि मते दया करंतु कौन से मागुछि से प्रभु को दया मागुछि आमे प्रभु ठार ता ही मागि थाउ अन्य विषय मागिबार हुए तो आमर अधिकार नहीं तांको विरुद्ध रे आमे समस्त पाप करछु आमे समस्त तांकर शत्रु होइछु तांको निजर लोक हेइनु आमे कौन सी विषय मागिबार अधिकार कौन सी गोटे विषय मागिबार अधिकार भी आम पाखरे नहीं सबू अधिकार आमे हरे सारी छु अपय पुत्र जेतल फेरिकी आसिला से कौन मागिला अंतत मते गोटे चाकर करिक रख पुत्र तोर अधिकार मु हरे सारी छी मैं घरर पुओ थिली मोर अधिकार थिला मात्र मु मोर सबू अधिकार नहीं कि नष्ट करके एबे कांगाल हेके आसीछि एबे पुओ बोली डका जिबार मन आ योग्यता नहीं योग्य नहीं चाकर मानक मध्य गोटे चाकर करके मते रख बोली से कहूछि बापा किंतु से प्रकार हेबे को दो नांती बापा सब बेले बापा ही रुहंती आ बापा सब बेले बापार कार्य ही करंती किंतु पिला माने बेले बेले पिला मानकर कार्य अनेक समय करि न थांती हतादार कर दियंती पिता माता को अबाध्य होती पिता कथा मानंदिनी आज परिवार मानकर मते पिला माने जो दायित्व करबा कथा ता करू नांती किंतु बापा माँ हिसाब रे अनेक समय आमर हृदय पिला मानकर पई दयार भाव रही थाए स्वर्गस्थ पिता सर्वोत्तम पिता अटंती से मानकर प्रिय माने और से तांकर पिला मानकर विषय जत्न मान अटंती एठी से स्त्री लोकटी दया मागुची ईश्वर जे कि दया रे महान क्रोध रे तीर अत्यंत दयालु किंतु एठी प्रभु यीशु पदे हेले उत्तर देउनांती एटा ता गोटे कठिन समय गोटे कठिन अनुभूति जेतला आम आंठु भांगु लुह ढाली ढाली प्रार्थना करू प्रभु पदेले उत्तर दियंता नहीं बेले बेले लगे प्रभु तुम निष्ठुर कि मो तुम निष्ठुर ही जाइछो बेले बेले अभियोग करू बेले बेले अभिमान करके कही था प्रभु तुम एते निष्ठुर हेलो मो कहीं विभिन्न परिस्थिति हमको से परि अवस्था को ठेली दिए प्रिय माने आमे आगो पछ किछि विचार न करी प्रभु को दोष को भूल बुझिबा को आरंभ करू मु भाबिथिली तुम बड़ दयालु मते दया करिवो मते दया करके धरी रखियो बोली किंतु मु देखुची तुम निष्ठुरता को अवलंबन करिछ तुम हृदय को कठिन कर देछ मो पई तुम कहूछ आम मानकर हृदय कठिन हो जाइछि किंतु मु देखुची प्रभु तुमर हृदय कठिन हेबक लागिछि स्वर्ग बेले बेले नीरव हो जाए ईश्वर पदेले उत्तर दियंते नहीं प्रिय माने से मुहूर्तटा से अवस्थाटा से अनुभूति बड़ असह्य है आम भारी कष्ट लगे भारी कष्टदायक अटे आम मैंने सहज ग्रहण करने को पारि न थाउ आम स्थिति टलमल रही जाए आम विश्वास टलमल हो जाए किंतु से स्त्री विश्वास को देखंतु एपटे प्रभु जीशु नीरव अच्छी आसेपटे शिष्य माने तड़ीबा कहउछन्ती आ कहउछन्ती ए स्त्रीटा आम जातिर नुहे कोठु आसिक आमको डिस्टर्ब करुछि आम संप्रदाय होइथांता आ मंडल रे होइथांता ताले गोटे कथा अजणा लोक आम पछी पछी गोड़े गोड़े पाटी करछि हे प्रभु ताकू विदाय कर दियो बोली सेमान कहउछन्ती एमिति कहउछन्ती विदाय कर दियो अर्थात ताकू धक्का मारिकी बाहर कर दियो आ जेतळे आम गोटे अनुभूति देकी गति करू गोटे प्रकार परिस्थिति देखी गति करू जे माने हमको साहाय्य समर्थन करबा परिवर्ते अनेक समय से माने उल्टा विषय करती प्रिय माने जेमते लागे कट्टा घरे चून लिपि देछन्ती ऑलरेडी तो घा अछि सेठी औषध लगेबा परिवर्ते चून लगे दोछन जे से घाटा आहुरी जळिबो आहुरी कष्ट देबो बेले सेही प्रकार अवस्था दे आमने जाऊ जे माने हमनको साहाय्य करियो बोली भाबी थाउ से माने साहाय्य करिया परिवर्ते आहुरी कष्ट देबा विषय ही लिखा जाय छथि से माने कहउछन्ती आको विदाय कर दियो आर डाका सुनिया किछि दरकार नै ए बहुत हैरान करछि आको दूर कर जेंति प्रभु पितर को कहले दूर शैतान से बेले से मान कहउछन्ती आको दूर कर एठो किंतु प्रभु शिष्य मान कहउछन्ती मु इस्राएल वंशर हजि जायतिबा मेंढा मान को निकट को प्रेरित होई अछि आ कहानी निकट को प्रेरित हैनी प्रभु स्त्री को सुनि कि कहउछन्ती जे तू इस्राएल नहु मु तो पे पठा जाइनी मु पठा जाइछि मान को पई मोर लोक मान को पई 25 पद रे लिखा जाए सी प्रणाम करी कहक लगिला हे प्रभु मोर उपकार करंतु प्रथमे से स्त्री लोकटी टिके दूर रे थाई डाकिला ये दाऊद संतान जीसु मते दया करंतु से प्रभु तो टिके दूर रे थिला आ प्रभु पद हेले उत्तर देलेनी
से पलि ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହୁଏତ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ଆମେ ଏତେ ବାହାରିକି ପଳେଇଥାନ୍ତୁ କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ କହିଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପଳେଇ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ସେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ଘରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମାଧାନ ଏଇଠି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଫେରିଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବି ପୁନର୍ବାର ସମାଧାନ ତ ଏଇଠି ଅଛି ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ନ କରନ୍ତୁ ନ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହବ ସେଇଟା ହଉଛି ସେ ତାର ହୃଦୟକୁ ସେଠି ଥୋଇ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ପଦେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେନି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ବିନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଛାଡୁନି ସେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଦୂରରେ ଥିଲା ଏ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯିଶୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡି ଯାଇଛି ଦୂର ଡାକିଲା ଏବେ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପ୍ରଣାମ କରିକି କହୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଉପକାର କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି କଠୋର ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ଲେଖାଯାଏ ମାତ୍ର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଆହାର କୁକୁର ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପକେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ପଦେ ହେଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ 26 ପଦରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆହାର କୁକୁର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଭଦ୍ର ଗାଳି ଦେଇକି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ କଣ କରୁଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ପରିଚୟ ଦଉଛି 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ କହିଲା ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ଠିକ କହିଲ ଭୁଲ କହିନ କାରଣ କୁକୁର ମାନେ ମେଜର ପଡିଥିବା ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସିକ୍ରେଟ ବିଶ୍ୱାସ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାର ବୁଲା କୁକୁର ନୁହେଁ ସେ ଘରର କୁକୁର ମାନେ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଜର ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ସେ କହୁଛି ତୁମଠାରୁ ସେ ଦୟା ମତେ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମହାଦୟାରେ ଦୟା କରିପାର ମତେ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡାରୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ରୁଟିଟି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସେଟା ମୋ ଘରକୁ ସଜାଡି ଦେବ ସେଟା ମୋର ସମାଧାନ ଆଣିବ ସେଟା ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥତା ଆଣିବ ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ଭଲ କରିଦେବ ଏ ଦୟା ଟିକକ ମୋର ସବୁ ଡର ଭୟ ପଳେଇଯିବ ସେଇ ଖଣ୍ଡେ ଟୁକୁଡା ପାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ମତେ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ସେତିକିରୁ ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି ମାଗୁନି ସେଇଟା ସେଇମାନଙ୍କର ଦରକାର ସେ କୁକୁର ମାନଙ୍କର ଦରକାର ଯୋଉଟା ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ଉଠେଇକି ଖାଇବେନି କିମ୍ବା ଉଠେଇକି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେନି ସେଇଟା କାହାକୁ ଦେବେ କୁକୁରକୁ ହିଁ ଦେବେ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ମାଗୁଛି ମତେ କୁକୁର ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସେଇଟା ଦରକାର ଅଛି 28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇକି କହିଲେ କୋହୁ ନାରୀ ତୁମର ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟୁ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ନେଗେଟିଭ ୱେରେ ତାକୁ ପାଖକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉଟା ପାଇଁ କି ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଆମ ପ୍ରତି ନୀରବ ରହିଯାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନୀରବତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନୁହେଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇଜ ନଟ୍ ହିଜ ଡିନାଇ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତିନି ପ୍ରଭୁ ସେ ଉତ୍ତରଦାତା ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଦାଉଦ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କଲି ତହିଁରେ ସେ ମନୋଯୋଗ କରି ମୋର କାକୋକ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଓ ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ସେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ କୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ବିନା ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲାନି ତାର ବିଶ୍ୱାସରେ ତାର ନିବେଦନରେ ଲାଗିକି ରହିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବଡ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନୀରବତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରକାଶନ ଆଡକୁ ପଢେଇନି ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ପ୍ରକାଶନଟା କଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗୋ ନାରୀ ତୋର ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେ ସ୍ଥାନେ ବହୁତ ଦାମ୍ଭିକତାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କି 12 ଜଣ ଯାକ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେଥର ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଟିକେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ କାହିଁକି
ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ, କାହିଁକି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ, ତୁମ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଅଜଣା ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କୋଉଠି କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ବଡ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଯାକ ବିଜାତୀୟ। ଜଣେ ସତ ସେନାପତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଦାସର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେ ମୋ ଘରେ ପାଦ ପକେଇବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ବା ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମତାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣକୁ ଯାହା କହିଲେ ସେ ଯାଏ, ତାକୁ ଆ କହିଲେ ସେ ଆସେ। ମାନେ ପାୱାର ଅଫ ହିଜ ୱାର୍ଡ, ତାଙ୍କର କଥାରେ କେତେ ପାୱାର ଅଛି। ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି, ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ପାଦ ପକେଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି। ଆଉ କହିଲେ ଏତେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିନି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ? ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହୁରି ନିକଟତର କରେଇବ। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଉପରେ ଠାଉରିଆ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ, ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହୁରି ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ କୁହନ୍ତି ତୁମ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ଵାରା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ଝିଅଟା ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଦୃଢତାର ସହିତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ତାର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସକାଶେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଲା। ଆଉ ଯୋଉଟା ମାସ ଧରିକି ହେଉନଥିଲା, ବର୍ଷ ଧରିକି ହେଉନଥିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାର ଉପକାର କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କୋଉ ପ୍ରକାର? ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବେଦନ ଲାଗିଲ, ଏଇଟା ଫଳ ପାଇଲା। ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯଦି ଥରେ ଅଧେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ, ଆମେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ। ପ୍ରଭୁ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଛାଡ। ପାଠ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୀର୍ଜା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଭଳି ଆମେ କହିଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, କାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାନ ଡେରିକି ଶୁଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ବିଜାତୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ। 10 ଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଜାତୀୟ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାକି ତକ ଜିହୁଦୀ ଯୋଉମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ ବେଳେ ଦେଖିବା ବିଜାତୀୟ ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢତା ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଗୀର୍ଜା ଯାଉ, ସବୁ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ କ୍ଷୀଣତା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମତେ ନିକଟରେ ପାଇବ। ଯଦି ହୃଦୟରେ ଖୋଜିବ ମତେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତରେ ଲାଗିକି ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖିବ, ଆଉ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତର ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଦେଖିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେତିକି ନଥାଏ। କିଣାନିଆ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେତେ ଥିଲା, ତାକୁ କୁକୁର କହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ତଥାପି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଆମେ ମୁହଁ ନାଲି ପଡିଯାଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ସେଠୁ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ କିଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠି ଲାଗି ରହିଲା। ସେ କୌଣସି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ହୃଦୟମିତକୁ ନେଲାନି। ସେ ତାର ଦୟା ପାଇବାର ଥିଲା, ଦୃଢତାର ସହିତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଚାଲିଯିବି, ଏ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କରିବି, ସୁଯୋଗ ହରେଇଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ହରେଇଦେବି, ମୋ ଝିଅକୁ ବି ମୁଁ ହରେଇ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିକି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ, ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ମୁଁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିନି, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟ ତୋଲନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ବିଜାତୀୟ ହେଇଥାଉ, ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାଉ, ଶିଖ ମୁସଲିମ ଯୋଉ ବି ହେଇଥାଉ, ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସଟା କେତେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଚାହାନ୍ତି।
आम से विश्वास रखा कि प्रभु निकट में ताले निश्चित आम समस्या समाधान हम रोगर उपशम हम अभाव मोचन हम दुख दूरीकृत हम से विश्वास प्रभु चाहती प्रिय माने प्रभु छोट वाक्य प्रत्येक आशीर्वाद करतु आमीन।